फैमिली कोर्ट रे चलीथिला विचार। आज थिला विकास और मितांकर छाड़पत्र केस रो शेष शुणाणी। तेणु उभय पक्ष आज कोर्ट रे उपस्थित थिले। टिके परे विचारपति निज राय शुणाई थांते। हठात मिता कहिले कि जज साहेब टिके अटकी जांतु, मते मो स्वामी सहित आउ मात्र गोटे राति बितेबार अछि। विचारपति टिके विरक्त हेले आउ कहिले कि दीर्घ दिन हेला केस चलीछि आउ आमे भी समाधान पई चेष्टा करूछु। आगुर तो काहेकि एमिति किछि कहि नथलो। सेठु मिता कहिले कि प्लीज सर ए गोटे मौका दियंतु। विचारपति तांका कथारे सहमति प्रकाश कले आ गोटे होटल बुक करागला। विकास और मिता दुहे होटल रे पहुंची गले। मिता निजको नववधू बेसरे सजेइले। राति हेला आउ जेते बेले मिता विकास का पाखकु गले कौन हेला से राति रे। वर्षे हेला विकास मिता को छाड़ी देइथिबा बेले काहेकि मिता गोटे राति मागिले। दीर्घ 1 वर्ष हेला छाड़पत्र पई जिद धरिथिबा विकास कौन एही गोटे राति रे राजी हे गले। आउ परदिन कोर्ट रूम रे कौन एमिति घटिला। एहा एक एमिति कहानी सुनिले आपणकर धैर्यच्युत घटिबो। तेबे पूरा घटना जानिबा पई स्किप न करी पूरा वीडियो देखंतु। जज साहेब मिता को गोटे राति पई तो अनुमति दे दिले, किंतु सही कोर्ट भितरे विचारपति सामने परिवार लोक मिता को मन इच्छा गाड़ी देले। सबु देखि जज साहेब भी परिवार लोकों को तागिद कले कि एबे एही मामला आउ आपणक हाथ में नहीं। मिता आपणक झियो, आपण उभयक भितरे मिलामिशा करैथिले आज कोर्ट जाए आसी नथांदा कथा। एबे मितांक निज जीवन जीवार पूरा अधिकार अछि। एतिकी सुनी समस्ते चुप हो गले आउ समस्ते कोर्ट बाहर को पलि आसिले। मिता एक होटल रे रूम बुक कले आउ राकेश को होटल ठिकाना भी देई कहिले कि संध्या 7टा सुधा होटल रूम रे पहुंचरा पाई। विकास ठीक सही समय रे होटल रे पहुंची गले। मिता देइथिबा रूम नंबर रे जाई देखिबा बेलको मिता नथिले। प्राय 20 मिनिट अपेक्षा करबा परे मिता पहुंचिले आउ तांको देखि विकास भी टिके चमकी पड़िले। कारण मितांकर एकी बेस थिला। लाल साड़ी पिंधि निजको नुआ बहु बेसरे सजई हेइथिले मिता। अधिक समय जाए विकास का मन रे एनै कोनोसी प्रभाव पड़िला नहीं। जेमिति निर्जीव हो जाइथिले विकास। सेठु मिता तांको पाखरे जाई बसिले। पचारिले तमे केमिति अछ, किंतु विकास किछि भी उत्तर देलेनी। विकास कर आहुरी पाखकु आसी कांधरे हाथ पकई आउ थरे पचारले कि तमे केमिति अछ, तथापि किछि उत्तर मिललानी। एथर विकास कर पूरा पाखकु आसी रोमांटिक अंदाज रे कहिले कि आजिर राति मो तुमको उत्सर्ग कर देइछि, तमे मो सहित जहा भी करि परिबो। किंतु विकास जेमिति निर्जीव, जेमिति तांको कान पर्यंत एही कथा पहुंची पार नथला। किंतु मिता पूरा रोमांटिक मूड रे थिले आउ चाहुथिले कि से आज पूरा राति विकास का सहित कटेबे आ पूरा कथा हेबे। सेठु मिता विकास को निज बाहुरे धरिबा पई चेष्टा करथबा बेले विकास तांको हाथ को छिंचाड़ी देले आउ कहिले कि तमे कोन एही कथा पई गोटे राति रो डिमांड करिथिलो। कोर्ट रे जज साहेब को एही कथा पई राजी करैथिलो। जदि एटा तम इच्छा ताहले मोर टिके भी इच्छा नहीं तम सहित संपर्क रखिबा पई। किंतु विकास कर एमिति कथारे मिता टिके रागु भी नथिले, कारण से एही राति पई आउ किछि भाबी के आस्थिले। सेठु से हसी की कहिले कि किछि कथा नहीं, मु एबे भी तम स्त्री आ मोर तम ऊपर पूरा अधिकार अछि। मु जहा इच्छा करि परिबी, तमे मते मना करि परिबनी। सेठु विकास टिके व्यस्त होई कहिले कि तमर इच्छा कोन अछि कहि दियो, फଳରେ मु एठु शीघ्र पळेबी। सेठु मिता कहिले कि ए गोटे वर्ष हेला तमर कौन टिके भी इच्छा नहीं कि मते भेटिबा पई, मो सहित मीठा मीठा कथा हेबा पई। कौन एई वर्षक भितरे तम इच्छा मरि जाइछि। मितांको एई कथा विकास को जेमिति कंटा परी फोड़ी हे गला। टिके चिलेई कि कहिले हाँ हाँ मो इच्छा मरि जाइछि, मु तम सहित आउ कथा हेबा पई चाहुनी, तम सहित भी रहिबाकू चाहुनी। हेले काहेकि मिता पचारले। किंतु विकास चुप रहिले, कहिले मु किछि भी कहि परिबिनी। सेठु मिता कहिले कि आम बाहागर को एबे 2.5 वर्ष आ प्रथम वर्ष तमे मते एते भल पाउथला जे मो बिना गोटे मुहूर्त भी रहि पर नथला। केते भल थिला सही दिन गुड़िक। हेले केमिति केजानी कहा नजर पड़ी गला। गोटे वर्ष परे कौन हेला केजानी तमे मते भल पाइबा ही भूली गल।
ମୋ ପ୍ରତି କଥାରେ କଥାରେ ଚିଡ଼ୁଥିଲ, ରାଗୁଥିଲ। ଭଲ ପାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ମୋ ପାଖରେ ବସିକି ଟିକେ ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରିବା ବି ଭୁଲିଗଲ। ମୋର ପ୍ରତି କଥାରେ ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢ଼ିବା ତମର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଟିକିଏ ଟିକିଏ କଥାରେ ତମର ଆମର ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା। ଏମିତି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କଲେ ତମେ ଖାଉନଥିଲ। ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଏମିତି କ'ଣ ଭୁଲ କଲି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦେଲ? ଶେଷରେ ମୋ ଠାରୁ ଅଲଗା ରହିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି କୋର୍ଟରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଦେଲ। ମିତାଙ୍କ ଏମିତି କଥାରେ ବିକାଶ ଟିକିଏ ରାଗିଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, ହଁ ହଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହେଁନି। ତମେ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଏହି କଥାକୁ ଫିଟ୍ କରିନିଅ। ହେଲେ କାହିଁକି? କାରଣଟା ତ କୁହ। ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉଛ? ମିତା ପଚାରୁଥିଲେ। ସେଠୁ ବିକାଶ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ। କାହିଁକି କେଜାଣି ଏହି କଥା ଆସିବା ବେଳକୁ ବିକାଶ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ମିତାଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା। ବିବାହର ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବିକାଶ ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷକ ପରେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ସେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଫାଇଲ୍ କରିଦେଲେ? ଏହି କଥା ସବୁବେଳେ ମିତାଙ୍କ ମନକୁ ଛଟପଟ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବିକାଶକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ, ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ର ସେହି ଗୋଟିଏ ଖଟରେ ମୁହଁ ଅଲଗା କରି ଦୁହେଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ପୁଣି ଉଠିବା ବେଳକୁ ସକାଳ 6ଟା। ମିତା ଆଉ ଥରେ ବିକାଶକୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କହିଲେ, ଏବେ ବି ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଅଛି। ତମେ ମୋ ସହିତ ଯାହା ଚାହିଁବ କରିପାରିବ। ମୁଁ କିଛି ବି ଆପତ୍ତି କରିବିନି। ହେଲେ ବିକାଶ ଥିଲେ ସେମିତି ଚୁପ୍, ଯେମିତି ନିର୍ବିକାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବିକାଶ। ସେଠୁ ସମୟ ବିତିଗଲା ଆଉ ଦୁହେଁ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ପୁଣି ଉଭୟ ପରିବାର କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏହା ଭିତରେ ଜଜ୍ ସାହେବ ବି ପୁରା ଏନର୍ଜିର ସହିତ କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ବି ଭାବିଥିଲେ କି ବିକାଶ ଓ ମିତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ରାତି ଦେଇଥିଲି, ସେହି ରାତିରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମିଶି ଯାଇଥିବେ ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ। କୋର୍ଟ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଜଜ୍ ସାହେବ ବିକାଶକୁ ପଚାରିଲେ କି, ବିକାଶ, କାଲି ରାତି ତମକୁ ମିଶିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଉ ତମେ ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ରାତି ଏକାଠି କଟେଇଛ। ଏବେ କୁହ, ତମର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ? ଏବେ ବି ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦରକାର ନା ଆଜିଠାରୁ ଦୁହେଁ ମିଶିକି ରହିବ? ବିକାଶ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ମନା କଲେ। କହିଲେ କି ଏବେ ବି ମୋର ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦରକାର। ସେଠୁ ଜଜ୍ ସାହେବ ମିତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି, ମିତା, ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ମିତା କହିଲେ କି, ସାର୍, ମୁଁ ବିକାଶଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରିବିନି। ମୁଁ ଏ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଚାହେଁନି। ସେଠୁ ଜଜ୍ ସାହେବ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣିବାର ସମୟ ଆସିଲା। ପେପର ଉପରେ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଜଜ୍ ସାହେବ। ହଠାତ୍ ବିକାଶ କହିଲେ, ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଜଜ୍ ସାହେବ, ଆଉ ଅନ୍ୟାୟ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଅନ୍ୟାୟ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ ଜଜ୍ ସାହେବ। କ'ଣ କହୁଛ? ବିକାଶ, ହଁ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେଇଠି ଥାଉ। ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି। ଆଉ ଅବିଚାର କରିପାରିବିନି, ଆଉ ଅନ୍ୟାୟ କରିପାରିବିନି, ଆଉ ଅଧର୍ମ କରିପାରିବିନି। ନହେଲେ ଉପରକୁ ଯିବା ପରେ ଉପରବାଲାକୁ କ'ଣ ଜବାବ ଦେବି? କହିକି ଭୋ ଭୋ ହେଇ କାନ୍ଦିବା ସହିତ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ତଳେ ବସିଗଲେ। ଆଉ ବିକାଶଙ୍କ ଏମିତି ରୂପ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ। କେହି ବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ କି ବିକାଶ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମିତା ବିକାଶଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ତମର କ'ଣ ହେଲା ବିକାଶ? କାଲିଠୁ ପଚାରି ଚାଲିଛି, କିଛି ବି କହୁନ, ଆଉ ଆଜି ଏମିତି ପିଲାଙ୍କ ପରି କାନ୍ଦୁଛ। କ'ଣ ହେଇଛି? କୁହ, କୁହ ପ୍ଲିଜ୍। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏଇଟା ଆମ ଭିତରେ ଶେଷ ଦେଖା ଭାବିକି ତ କହିଦିଅ। ଜାଣିଛ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ 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 ଭଲ ପାଏ। ତମେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଅ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଛି, ପ୍ରତି କଥାରେ ତୁମକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ହେଲେ ଆଉ ତ ତମକୁ ପ୍ରତି କଥାରେ ବାଧ୍ୟ କରିବିନି କି ପ୍ରତି କଥାରେ ହଇରାଣ ବି କରିବିନି। ତମକୁ ଆଉ ମୋ ନଖରାମି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏବେ ତ କହିଦିଅ। ଆଉ ପୁଣି ଉପରବାଲା କଥା କାହିଁକି କହିଲ? ମିତାଙ୍କର ଏଇ ଅଭିମାନ ଭରା ଦୁଇ ଶବ୍ଦରେ ବିକାଶଙ୍କର ଯେମିତି ଛାତି ଫାଟିଗଲା। ଆଉ ସହିପାରିଲେନି। ଭୋ ଭୋ ହେଇ ପୁଣି ଥରେ କାନ୍ଦିଲେ। କହିଲେ, ମିତା, ମୋ ପାଖରେ ବୋଧେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ। ମିତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହେଇ ପଚାରିଲେ, ଏ କ'ଣ କହୁଛ ତମେ? କ'ଣ ହେଇଛି ତମର? ସେଠୁ ବିକାଶ କହିଲେ, ହଁ ମିତା, ମୋତେ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର, 2nd ଷ୍ଟେଜ୍। ଡାକ୍ତର ବି କହିଛନ୍ତି କି ଯଦି ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ଅତି ବେଶୀରେ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି। ବିକାଶଙ୍କର ଏହି କଥା ଯେମିତି ମିତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼କ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଲା। ଦୁମ୍ କିନା ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସମସ୍ତେ ମିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ।
ମୁହଁରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବା ସହିତ ପାଣି ପିଆଇଲେ। ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବା ପରେ ପଚାରିଲେ କି ଏସବୁ କେବେଠୁ ଜାଣିଲ ଆଉ ମୋତେ କାହିଁକି କହିନଥିଲ? ସେଠୁ ବିକାଶ କହିଲେ କି ଆମ ବିବାହର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଦିନେ ଅଫିସରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଲା ଆଉ ମୁଁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ନେଇ ଚେୟାରରେ ବସେଇ ପାଣି ପିଆଇଲେ ଆଉ ଟିକିଏ ସମୟ ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ପରେ ଡାକ୍ତର ଔଷଧ ଲେଖିକି ମୋତେ ପଠେଇଦେଲେ। ଆଉ ଘରେ ଆସି ତମକୁ ବି ସେହି କଥା କହିଥିଲି। ତମେ ବି ମୋତେ ଜଗି ଜଗି ସେସବୁ ଔଷଧ ଖୁଆଇଲ। ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କି ମୋ ଦେହରେ ଆଉ କିଛି ବଢ଼ୁଥିଲା। ଏମିତି ତ 7 ଦିନର ଔଷଧ ସରିଯାଇଥିଲା। ଭାବିଲି କି ମୁଣ୍ଡ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବୁଲେଇ ଦେଲା ଭଲ ହେଇଯିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 1 ମାସ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଅଫିସରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲା ଆଉ ମୁଁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି। ପୁଣି ମୋତେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଆଗଲା ଆଉ ଡାକ୍ତର ଟିକ୍ ନିକ୍ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଆଉ 7 ଦିନ ପରେ ଆସି ପୁଣି ଦେଖା କରିବାକୁ କୁହାଗଲା। ଅଳ୍ପ କିଛି ଔଷଧ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ 7 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିବାକୁ ଗଲି, ଡାକ୍ତର ଯାହା କହିଲେ ଶୁଣିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରେଇ ଦେଲା। ପାଦ ତଳୁ ଯେମିତି ମାଟି ଖସିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। କାରଣ ଡାକ୍ତର କହିଲେ କି ମୋତେ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି ଆଉ ସେଇଟା 2nd ଷ୍ଟେଜରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। କ୍ୟାନ୍ସରର କଥା ଶୁଣିକି ମୋର ହାଲୁକ ଶୁଖିଗଲା। ଆଉ ଯେବେ ପଚାରିଲି କି ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଉନ୍ନତ ଆଉ ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ମିଳେ ତାହେଲେ ରୋଗ ଭଲ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା 30ରୁ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଶୁଣିକି ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନଥିଲା ଆଉ ଘର ବାଡ଼ି ବିକିଲେ ବି ଅତି ବେଶୀରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତମେ ଯେତେ ପଚାରିଲେ ବି ମୁଁ ତମକୁ ସତ କଥା କହିଲିନି। ତମକୁ କହିଦେଇଥିଲି କି ହଁ ରିପୋର୍ଟ ଭଲ ଅଛି ଆଉ 2 ମାସ ପରେ ଔଷଧ ଖାଇବା ପରେ ଭଲ ହେଇଯିବି। ଡାକ୍ତର କହିଲେ କି ଦୁର୍ବଳତାରୁ ଏମିତି ହେଇଛି। ତମେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଇଥିଲ। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମୁଁ ଠିକ୍ରେ ଶୋଇପାରିନଥିଲି। ତମେ ଶୋଇଯିବା ପରେ ତମ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲି। କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି ଯେ ଛାଡ଼ିକି ରହିବା ମୋ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବି ଉପାୟ ନଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ନ କରିବାକୁ ଟଙ୍କା ନଥିଲା ନା ଆଉ କେଉଁଠୁ ଟଙ୍କା ଆଣିବାର ସାଧନ ଥିଲା। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୋଲି ମୁଁ ଧରି ନେଇଥିଲି। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଦୂରେଇବାକୁ ବାଟ ଖୋଜିଲି। ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ଛାଡ଼ପତ୍ରକୁ ଶେଷ ଉପାୟ ବୋଲି ଧରିନେଲି। କାରଣ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲ ତମେ ଯେ ଆଉ ଯାହା ବି କରିଥିଲେ ତମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇନଥାନ୍ତ। ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ତମ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କଲି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ସମୟରେ ତମ ଉପରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହେଉଥିଲି। ପ୍ରତି ସମୟରେ ତମ ଉପରେ ରାଗୁଥିଲି ଆଉ ରାଗିକି ତମ ଘରୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲି। ହେଲେ ତମେ ଏତେ ଭଲ ଥିଲ ଯେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ନା ହିଁ ନେଉନଥିଲ। ମୁଁ ଯେମିତି ତମ ପାଇଁ ଭଗବାନ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲି। ଆମେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ। ମୋ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଯେ ମୋର ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ପାରିବି। ଯଦି ବି ଘର ବାଡ଼ି ବିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ତାହେଲେ ମୋ ପରିବାର ଭାସିଯିବ। ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମ ନାଁରେ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଏ ଛାଡ଼ପତ୍ର କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତମର ଏତେ ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା ତ୍ୟାଗ ଆଗରେ ମୁଁ ହାରିଗଲି। ଯଦି ତମକୁ ମୁଁ ଆଜି ତ୍ୟାଗ କରେ ତାହେଲେ ମୋତେ ପାପ ଲାଗିବ। ଉପରେ ଭଗବାନ ମୋତେ କେବେ କ୍ଷମା କରିବେନି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏତିକି ଶୁଣି ମିତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ବିକାଶକୁ ଅନେଇ ରହିଥିଲେ। ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ଲୁହ ବହିଯାଇଥିଲା। ବିକାଶକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ। କହିଲେ ମୁଁ କେବେ ବି ଚାହୁଁନଥିଲି ତମଠୁ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ। ଛାଡ଼ପତ୍ର କେସ୍ ପରଠୁ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁ ଆସିଛି କି ତମେ ସେ କେସ୍ ଉଠେଇ ନିଅ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମର। ଏଇ ଜନ୍ମ ନୁହେଁ କି 7 ଜନ୍ମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ମୁଁ ତମର ହେଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଏଇ ଛାର ରୋଗଟା ପାଇଁ ତମେ ମୋତେ ତମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଉଥିଲ। ତମେ ଜମା ବି କାନ୍ଦନି କି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଆମେ ମିଶିକି ଏ ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ିବା। ଦେଖିବ ଦିନେ ସେ ରୋଗ ବି ତମକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ। ମିତାଙ୍କ ଏହି ପଦେ କଥା ବିକାଶକୁ ଯେମିତି 1000 ହାତୀର ବଳ ଦେଲା। ସେ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ। ହେଲେ ମିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମିତାଙ୍କୁ ପାଟି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତୁ ଜାଣିକି ବି ବିକାଶ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯାହା ପାଖରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ଆଉ ଜୀବନ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଜୀବନ ବିତେଇବା ପାଇଁ କହୁଛୁ। ମିତା କହିଲେ କି ହଁ, ଜାଣିକି ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାରଣ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାରଣ ତାଙ୍କର ଆଉ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି। ମିତାଙ୍କ ଏହି କଥା ପରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ଜଜ୍ ସାହେବ ବି ତାଙ୍କ ସିଟ୍ରୁ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ ଆଉ ତାଳି ମାରି 2 ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ।
ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେଇଠି ରୋକିଦେଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ବିକାଶଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହନ କରିବା ପାଇଁ। କୋର୍ଟ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ସାଥୀ ହୋଇ ବିକାଶ ଆଉ ମିତା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ଏବେ ବିକାଶଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ତ କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। କି ଆଜିର ଦୁନିଆ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ବିକାଶ ଆଉ ମିତାଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବେ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ ଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।